بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جمعے کی وہ بیٹھک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رضی صاحب, نور اللہ صاحب, وجاہت مسعود صاحب اور گوہر بٹ صاحب. معاملات یہ ہیں کہ DGISI اس وقت چین جا چکے ہیں. داسو والا معاملہ میرا کوئی زیادہ سیریس ہو گیا ہے, لگے ہی رہا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں. اطلاعات کچھ اور طرح کی بھی ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. آزاد کشمیر کا الیکشن, کیونکہ سنڈے کو ووٹ پڑنے ادھر کہ بظاہر فضا کیا ہے اور جو لوگ وہاں سے ہو کے آئے. اسی تو نہیں جا سکے ریٹا دی وجہ تو ریٹا یا بیلا سر دس بیلا, ہاں بیلا کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. تو محب مکرم صاحب ہو آئے. تو محب مکرم صاحب کی جو رپورٹیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب جیاں رپورٹاں نے. مطلب رپورٹاں یہ ہیں کہ بندے نہ کرنٹ لگتا کہ یار کہ فضا کچھ ہے تو معاملات کچھ ہے. آپ سے 20 دفعہ کہا گیا ہے کہ 19 سویٹر نہ پہنا کریں, یہ وہ والا کرنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے. بھلا انہوں نے کون سی ایسی بات کہی ہے؟ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ووٹ جو جس کو مرضی ڈالا جائے فلاں پارٹی جیتے گی. یہ تو کیا نہیں, ان کے کہنے کا مطلب جہاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ووٹ جتنا مرضی پائیے, مطلب جتنا PTI نے وہ مطلب وہ اپنی اس پہ کہہ رہے ہیں جو وہ دیکھ کے آئے ہیں. دیکھیے پرابلم کیا ہے, جلسہ ہے. مریم صاحبہ نے بہت اچھی کمپین چلائی ہے, پرویں جلسے کیتے ہیں پرویں, ٹھیک ہے, اور جہاں گئی ہیں ان کا بہت زبردست استقبال ہوا ہے. لیکن ایک اگر ہم بات کو تھوڑا سا ادروائز دیکھیں تو گراؤنڈ پہ آپ کا ورکر چاہیے جو گھر گھر جا کے ووٹر کو نکالے اور اس کو لے کر جائے پولنگ اسٹیشن تک اور ووٹ کاسٹ کروائے. محب مکرم صاحب کا ایکچولی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیز لیک کرتی ہے مسلم لیگ نواز, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ چیز جو ہے وہ PTI کے پاس پوری ہے. نہیں, وہ ڈسکا میں بھی نہیں تھی, گجرانوالہ میں بھی نہیں تھی. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں خاص طور سے ایکسیپشنل کوئی پوائنٹس چھوڑ کے اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں. جس کو لے آتے ہیں اس کو چھوڑنے نہیں جاتے, اگلی دفعہ وہ پھر ساتھ بھی نہیں آیا کرتا. تو اس طرح کی لوگ میرا خیال ہے ویسے اپنی مرضی نہ نکلتے ہیں. وہ مرضی کے ساتھ جو نکلتے ہیں نا, اور وہ جتنے بھی نکلتے ہیں وہ پتہ ہی سنو. نہیں یار, وہ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی کمپین کو اگر دیکھیں یار انہوں دی حکومت ہوتے بھائی, پیپلز پارٹی کمپین کو دیکھیں اور تحریک انصاف کی کمپین کو. عمران خان اج کہہ تے ٹھیک ہے اسی کہ حکومت انہاں دی تے تاندلی دا الزام میرے تے. نہیں وہ انہاں نوں کوئی دس نہیں سکدا کہ تاندلی دا الزام کتے تے لگدا ہے. اچھا نہیں, وہ تسی بھی دسن دی کوشش نہ کرو, میں کدوں دس رہا ہوں. آپ نا خان صاحب کی باتوں میں جب منطق ڈھونڈتے ہیں نا تو آپ بڑے معصوم لگتے ہیں, اور آپ معصوم لگتے ہیں, اور میں بہت کیا ہوتا ہوں, محظوظ سر. لیکن میں تانوں گل دساں, کچھ گلاں ہوندیاں بھی غور تے کرنیاں چاہیے. نہیں غور کرنی چاہیے. خان صاحب نے آج جڑا ترک دا پتہ کھیڑیا نا, خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جناب آپ کو 2 بار میں ریفرینڈم کرواؤں گا. پہلا ریفرینڈم ہوگا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. دوسرا ریفرینڈم ہوگا کہ آپ نے آزاد رہنا ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا. اب یہ وہ خواب ہے, یہ وہ گفتگو ہے جیسی گفتگو کرتا تھا نا مراد سعید کہ خان آئے گا $200 ارب لائے گا, $100 ارب منہ پہ ڈالے گا, $100 ارب یہاں لگائے گا. یہ ادھر اصل کافی ادھر عمران خان آئے گی, اللہ اٹھائے گی, $200 ارب لائے گی, $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی, IMF, اور $100 ارب عوام کے اوپر لٹائے گی. عمران خان آئے گی. وہ یہ کہا کرتا تھا. اچھا نہیں, ایک یہ جو بھی آپ کو سوری السلام علیکم, لیٹ ہو گیا, یہ جو آواز آئی تھی یہ امداد سمرو صاحب کی تھی. یہ ہیں جی انہوں نے انٹری پائی. یہ امداد سمرو صاحب IMF سے امداد لینے گئے تھے جو اس تاخیر سے, اور پھر اصل میں وہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی اداکار جو ہے نا اسٹیج کے اوپر وہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے نا, تو 5 منٹ بعد آتا ہے تو نال ہی آگے وہ یہو جی گل کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیڑا آ گیا, تو وہ والا کام. ٹھیک ہے, میں تہاڈے کول بھی آنا. وہ اداکارہ اگر خاتون ہو تو وہ آواز لگاتی میں آ جاواں اور انٹری ڈالتی ہے. اداکارہ سے یاد آیا کہ ایک انٹرویو دے دیتا ہے انہیں اپنا
ना मीरा ने भी देता है, मैं पीटीआई है बहुत। एक और इंटरव्यू दिया है शेर वड़ैच साहब को, मैं वशियात उसका वो ने कहा मैं वज़ीर आज़म अगली, और वो कह सकते ने भाई अगर उनको वो पाकिस्तान का अवार्ड मिल सकता है तमगा इम्तियाज के क्या मिला है, ठीक है ना, और किसी ने तो मिलना ही होता ना। अच्छा नहीं, मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे इमरान खान वज़ीर आज़म हो सकता है, अगर यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म हो सकता है, अगर यहाँ पर वो शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म होकर जा सकते हैं, अगर मोइन कुरैशी हो सकते हैं, तो फिर इनकी नहीं हाँ, इसमें एक फिक्रा, इनकी तो बहुत सारी कौमी और मिली खिदमात भी हैं। वो तो है। मेरे ख्याल में उन्होंने दस्तूरी तौर पे वज़ीर आज़म कहा है। हाँ, यस। दरअसल वो कहना ये चाहती थी कि मैं कोई बात नहीं, उन्हें कोई याद नहीं कर रहा इस वक्त। मेरे ख्याल में वो दरअसल कहना चाहती थी कि मैं पाकिस्तान की आइंदा जोधा भाई हूँगी। अच्छा, वो उन्होंने दस्तूरी तौर पर वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नहीं ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ उनसे पूछा गया कि आप कोई उन्होंने किया मैनू लिपियो की नाम ਦਾ यार ਉਹ टाइटैनिक वाले हीरो ਦਾ लिनार्डो उन्होंने कहा मैंने तो वो लगता है कि अगर आप सुन रहे हैं जियो देख रहे हैं तो आप किसी भी वक्त बारात लेके आ सकते हैं। बैठा ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ वैक्सीन ਤਾਂ नहीं आ सके। सिर्फ वो इसलिए घबरा गया कि पाकिस्तान में बरसात के दिन और उसे किश्ती पे आने की आदत सर मरियम नवाज़ के मुतालिक जो मुहिब मुकर्रम साहब हैं, उन्होंने शामी साहब के प्रोग्राम में ये बात कही कि मरियम नवाज़ जो उधर इलेक्शन लड़ रही हैं, कंपेन कर रही हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान के इलेक्शन जनरल इलेक्शन की कंपेन चला रही हैं कश्मीर में। और ज़ाहिर है फिर वहाँ पे भी वही कुछ होगा जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में हुआ है। इसका मतलब 25 जुलाई को ही हो रहा है। तो देखिए हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया है अपने व्लॉग के अंदर कि इमरान खान साहब जो थे वो मुक़्तदरा के सामने बाकायदा लेट गए थे और ज़िद की थी, वो जिस तरह बच्चा पाँव नहीं मारता वैसे, कि PMLN का ना 2 सीटों से ज़्यादा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्हें समझाया गया कि 2 सीटें अगर PMLN को देंगे और 3 सीटें जो हैं PTI की होनी, पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। तो उन्हें समझाया गया कि अगर इतना खौफनाक हम झाड़ू फेरने की कोशिश करेंगे तो वो जचेगा नहीं। तो लिहाजा फिर दूसरा ऑप्शन, मैं चूँकि सुबह 10 बजे, वैसे उनका कल विलाग हुआ था, मैं सुबह 10 बजे उनका विलाग सुन चुका हूँ, तो फिर उन्हें कहा गया कि यही वाली प्रपोजिशन अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का, ओके ठीक है। और उसमें वही वाली कंपोजिशन है जो उन्होंने फरमाई है मुहिब मुकर्रम साहब ने, कि 12 से 16 जो हैं वो PTI की और 6 से 8 जो है वो PMLN की और तकरीबन 4 से 6 पीपल्स पार्टी की। ठीक है, पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो कराची वाली दोनों सीटें जीत के अपनी 2 सीटें बढ़ा के PMLN के बराबर आ सकती हैं, जो कि ज़ाहिर है कि उनका हक है। ठीक, क्योंकि जिस सूबे के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वही जीतता है ना। हमने तो MQM का भी एक बंदा जो है उसे मिनिस्टर देखा हुआ है आज़ाद कश्मीर का, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मैंने वो पाकिस्तान एक तजर्बा का है, एक एस्पेक्ट और आज़ाद कश्मीर में दोस्तों भी छोटी तजर्बा का। नंबर 1। नंबर 2, वो कोई एक आला अफसर साहब जो कि पैसे लेने के बायस कहा गया कि हम उनको हटा रहे हैं, वो रकम इतनी कम थी और कम है कि वो एक बात बहुत नामकूल लगती है। जहाँ पे एक टिकट 21 करोड़ से 35 करोड़ तक का बिक रहा हो, वहाँ पे आप ये इल्ज़ाम लगा दें कि प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए 10 करोड़ 1 अरब में सौदा हुआ है, या 10 करोड़ उसके इजाफी दिए गए तो हम बंदा हटा रहे हैं, और उस बंदे का आप चेहरा देखें तो उसके हटाने की वजह कोई और लगती है मुझे। वो ज़ाहिर है हम बयान नहीं कर सकते, ठीक है, हम बयान तो नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें बताया गया है हमारे CEO साहब, आखिर हमारा भी तो CEO हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुल्क का सरबराह हो सकता है तो CEO हमारे भी हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि अगर कोई ऐसी बात करना हो ना तो फ़ारसी में किया करो। तो वो जो अभी आपने फरमाया वो है कि निर्ख बाला कुन के अर्जानी हनूस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बड़ी बिल्कुल ठीक है आप
اب فرنگ آسفیہ کو دیکھ کے نہ تو اس کا اردو ترجمہ کر لیں آپ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایک تو پتہ نہیں بات انہوں نے درمیان میں سے کر دی نہیں وہ تسی کیا کہ وہ صاحب کو کسی چہرہ دیکھیں تو کسی اور وجہ سے ہٹایا گیا ہے, اور وہ بات ہم کر نہیں سکتے. ادروائز تو الراشی والمرتشی اللہم فی النار, تنویر الیاس نہیں پڑھ رہے وہی نا بھائی, جس نے دیا ہے اور جس نے سودا کیا, ثابت ہونے پہ ہٹایا نا اتنے بڑے صاحب کو, افسر کو, تو اگر ان کو ہٹایا گیا ہے تو یہ کس بات کی مولی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا اس کا مطلب آگے ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہے, اس ریزن کچھ اور, ریزننگ کچھ اور. ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اب دیکھیے یہ بھی نتائج جو ہیں یہ اپوزیشن کی پارٹیاں تسلیم کرتی ہیں یا نہیں کرتی, یا وہ جو اس بندر بانڈ کے اندر تکڑی تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ بلیوں کو راضی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, یہ ہمیں 25 کو ہی پتہ چلے گا. ریحام خان دا دیکھا ولاگ ٹویٹ نہیں, اور کیا جی وہ نگرانی کے لیے, نگرانی نہیں سیکیورٹی کے لیے, انہوں نے کہا صرف سیکیورٹی. ہاں مطلب یار دیکھو ریحام خان لندن بیٹھی ہے بھائی, وہ بات کرنا اس کے اوپر ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو شرٹ اٹھا کے دکھاؤں. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریحام افورڈ کرتی ہیں کیونکہ وہ ہیں محرم راز درون میخ خانہ. کیا بات, ٹھیک ہے نا, درون میخ خانہ. وہ پرانے زمانے میں, اب تو حالات بدل گئے, ہمارے پختون بھائی پورے ہندوستان میں مختلف طرح کے قالین اور اس طرح کی چیزیں بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو ان کا ایک جملہ ہوتا تھا, ٹیکنی ہے تو ٹیک ورنہ اگلی دکان دیکھ. تو جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہوں گی, اگر وہ یہ والی تقسیم جو محب مکرم نے جس کی طرف اشارہ کیا اور جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, اگر وہ نہیں مانیں گی تو پھر خان صاحب کہیں گے کہ ٹیکنی ہے تو ٹیک ورنہ اگلی دکان دیکھ, لہٰذا وہ مان جائیں گی. ہاں ظاہر ہے انہوں کو چارہ ہی اور بیچارے کل کی ہے. سر آپ کی بات میں چاہوں گا کہ وہ سمرو صاحب کو بھی ہلکا سا آخر میں ہے ان کے بعد. نہیں سر وہ دیکھو وہ تو بدماشی ہوں بہت کرتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا سر یہ دسو تنویر الیاس صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات کبھی رہی ہے؟ نہیں, میری ان سے ملاقات تو نہیں رہی, لیکن یہ جو سٹوری آج کل جی وہ بالکل بزنس کے حوالے سے, اور وہ شاید جی اور وہ ایک حوالہ ہم سے براہ راست اس لیے بھی ہے کہ وہ میڈیا میں بھی آنے کا ایک پلان رکھتے ہیں, اور انہوں نے پچھلے دنوں کچھ چیزیں پلان بھی کر لی تھی لیکن وہ شاید لیٹ ہو گئی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کے حوالے سے ساری بات ہو رہی ہے کشمیر کے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں اس بات پر اڑے ہوئے ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں اسی بات پر کہ یہ سارا پلانڈ ہوگا اور کسی نے کرنا ہے. ہمارا متفقہ سا موقف یہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کے ووٹوں کا کوئی رول نہیں ہے, اور جبکہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں پہ جس پارٹی کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی پارٹی جیت جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر پیپلز پارٹی اور اس نون لیگ کی حکومتیں بنی ہیں تو وہ اسی بندوبست کے تحت بنی تھیں. ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کا جواب لینا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ ان پارٹیز سے اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج یہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز کے حامی جو یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس بات کو آن کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو حکومتیں بنی ہیں ان پارٹیوں کی وہ بھی اسی بندوبست کے تحت بنی تھی, اس میں عوام کا کوئی رول نہیں ہے. جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں عوام کے ووٹوں کا بھی بہرحال ایک رول ہے, باقی جو چھوٹا موٹا مسائل ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں, مطلب وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں چیزیں, لیکن بنیادی طور پہ لوگوں کے ووٹ ہیں. اور ہم پتہ نہیں کیوں اگنور کر رہے ہیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ایک مناسب سا شیئر ہوگا جو کہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کچھ چیزوں میں. جیسے اگر ہم جلسوں کی حد تک کہہ رہے ہیں تو جس طرح نون لیگ کے کامیاب جلسے ہوئے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی جلسے اچھے تھے. تو اگر اس بیس پر ملنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا عمران خان کا جلسہ بڑا بڑا سی, اور اور عمران خان کے بھی جلسے موجود ہیں وہاں پہ. عمران خان جب خود جا کر وہاں کیمپین کریں گے تو یقیناً بڑے جلسے بھی ہوئے. نہیں پہلے دو تو بڑے فارغ ہوئے. تو بہرحال اب اگر ہو گیا آج کا اچھا جلسہ. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی بھی کوئی وقت ہے, اور پرابلی وہ لوگ اسی حوالے سے اگر شرارت آئی. اچھا, اور اگر وہ سرویز بھی ایسے بتا رہے ہیں سر انہوں نے اگر سرویز بھی ایسے بتا رہے ہیں کام خراب ہوئے گا سر. جنہوں نے جلسہ کروایا آج کا وہ منتخب بھی کروا دیں گے. پھر وہی بات ہے کہ جلسہ پھر کس نے کروایا. مجھے بھی دو نکات پہ اختلاف ہے. جی ایک تو یہ کہ دیکھیے 70 والا انتخاب تو ہمارا پہلا تجربہ تھا نا. فرام 77 آنورڈ جو ہے وہ ہماری جو اپوزیشن کے جلسے ہیں
इनकम्बेंसी फैक्टर होता है और लोग बहुत जोश व खरोश से आते हैं, लेकिन जलसे इंतखाबी नताइज में ट्रांसलेट नहीं होते। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात जिस पे मुझे आपसे भाई नूरुल्लाह इख्तलाफ है वो ये है कि जो आप फरमाते हैं ना कि गोया कि जो गुज़श्ता पीपल्स पार्टी की 6 हुकूमतें और कोई 3 जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की, नहीं आप कश्मीर की बात करते हैं, मैं पाकिस्तान के लोगों का तजुर्बा अर्ज कर रहा हूँ। उन्हें हुकूमतों का हाल वेख्या सी फिर की होया, कोई 20 महीने, कोई 28 महीने, कोई 27 महीने। मसलन 2013 वाली गवर्नमेंट जो है वो उसने जून में हलफ उठाया और सितंबर में जो है वो धरने की दरिया बिछना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो लिहाजा जो आप फरमा रहे हैं वो एक बहुत फ्रैक्शनल हद तक दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इस मुल्क के लोगों का तजुर्बा ये है कि यहाँ शफाफ इंतखाबात की रवायत कायम नहीं हो सकती। मैं फिर इसमें एक छोटी सी बात दोबारा करूँगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो सकती, तो फिर हम इस बात को मान रहे हैं कि जो इन तमाम पार्टीज़ की हुकूमतें बनी हैं वो कोई अवामी हिमायत या तायद के साथ नहीं बनी, बल्कि बंदोबस्त के तहत बनी है। ए और बी वो एक अलग इशू है ना, चलने नहीं देगी। बी जो बात की गई कि क्या अपोजिशन इसको इन नताइज को तस्लीम करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये मेजॉरिटी क्यों नहीं आ रही है कि अगर वो एक हल्के से इलेक्शन हार जाती है नून लीग, अगर वो सिंध से इलेक्शन हार जाती है, पंजाब में वो जीत जाती है तो वो ठीक है, लेकिन सिंध से हार जाती है तो वो धांधली हुई है। क्या कोई पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पोजीशन, अच्छा फिर वो बाद में वो पार्टीज़ अपनी तहकीकात जब करती हैं उसमें साबित हो जाती है, लेकिन एक वक्ती पॉलिटिकल गेन के लिए आप उस पॉलिटिकल प्रोसेस को क्यों उस पर सवालिया निशान लगा देते हैं? हम आवाम में ये बात क्यों एक्सेप्ट कराने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ इंतखाबात ठीक भी हो सकते? बिल्कुल बैठे थे। अच्छा अब ये अब हर जगह ऐसे ही है। कहीं आरटीएस बैठता है, कहीं धुंध छाती है। और मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ सरकार कि 2018 के इंतखाबात में जब तक कराची के तमाम नताइज नहीं आ गए, सेंट्रल पंजाब के नताइज का ऐलान नहीं हुआ। अब ये तो सामने की बात है ना, ये तो इतनी पुरानी बात नहीं है ना, 2 बरस की बात। ये इन्होंने किया हुआ है गौहर साहब ने, लेकिन पहले उधर गल कर लेने हैं, तुहानू बाज दसते हैं। सर ये इनका जो सवाल था उसका पहले आप जवाब दे दें। सर सादा सा जवाब है कि कश्मीर का पहले इलेक्शन लड़ा ही नहीं जाता था। पता होता था कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे उनको वोट पड़ जाएगा। कोई तो ये दूसरा इलेक्शन है कश्मीर का 2016 और ये जिसमें प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन होती है, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ और यहाँ हुआ। लिहाजा अब वो वाली मिथ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी कि वहाँ पे लोगों का वोट जेनुअनली, अब ये इस तरह नहीं है कि पीटीआई जो है क्लीन स्वीप कर जाए। अगर इस तरह का होता तो गिलगित बल्तिस्तान में जुगाड़ ना लगाना पड़ता। गिलगित बल्तिस्तान में अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी के साथ आ गई, मुस्लिम लीग नून 2/3 के साथ आ गई। पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी थी, बावजूद इसके कि उन्होंने उसको सूबे की हैसियत दी, या जो खुद मुख्तार वो बनाया एक यूनिट, और मुस्लिम लीग नून को मेरा ख्याल है 2/3 मिली। गिलगित की मैं बात कर रहा हूँ सर, गिलगित की, ठीक है। यही कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने 2/3 के साथ आ गई, उससे भी ज़्यादा आ गई। लेकिन इशू ये है कि अब इलेक्शन हो रहा है, अब इलेक्शन कैंपेन हो रही है। अभी जिस तरह कराची में इलेक्शन होता है, जिस तरह लाहौर में इलेक्शन होता है, इसी तरह वहाँ एक एक हलके में प्रॉपर मुकाबला है। तो अब अगर वहाँ पे पीटीआई सादा अक्सरियत की पोजीशन में भी नहीं है, हबीब अकरम साहब होकर आए वहाँ पर, हमारे दोस्त, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे पीटीआई जो है वो 12 से 16 नशस्तें, 12 से 16 नशस्तों का मतलब है कि अभी सादा अक्सरियत में नहीं आ रही ना वो। तो वहाँ चेंज हो गया। अब ये नहीं है कि वो पहले जो आप बात करते थे, पहले कुछ और था, कोई इलेक्शन लड़ता ही नहीं था, माहौल ही नहीं बनता था। अब प्रॉपर जलसे हो रहे हैं, पूरी की पूरी लीडरशिप, पूरे के पूरे मुल्क, हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर यार। पहले कब कश्मीर पर इस तरह इलेक्शन में होते थे? खबर लग दी, ये मैं इख्तिलाफी पॉइंट था मेरा। ये हो गया वो पोस्ट इलेक्शन अगर पीटीआई सादा अक्सरियत नहीं ले जा पाती तो जाहिर है कि किसी ना किसी की इत्तेहाद के साथ वो बनाएगी ना पीटीआई। ठीक है, तो कौन उसके साथ इत्तेहादी बनेगा, ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। सर पीपल्स पार्टी आज़ाद होंगे क्योंकि आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे एमसी है, ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उनमें से किसी को जिता लिया जाएगा, अगर ज़रूरत होगी तो महसूस करेंगे। अदरवाइज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये तय कर चुकी हैं। यानी पीपल्स पार्टी पे सबसे ज़्यादा शुबह का इज़हार किया जाता था कि ये जाके कितने भी बह सकती इक़्तिदार की खातिर, लेकिन पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है। इस उमरू साहब ने बहुत पहले कि वो
किसी सूरत पीटीआई के बाप साथ दे नहीं वोट बैठेगी, नहीं लिए उन्होंने, पीटीआई के साथ नहीं बैठेगी। ये सैनट में बाप के वोट नहीं लिए। अच्छा अब मैं बाप के लिए ना पीटीआई बाप का बाप कौन है? सेनेट के वोट, पंजाब में सेनेट के वोटों में जो किया हाँ जी, नहीं, पंजाब में सेनेट के वोटों में पीपल्स पार्टी में ने कुछ नहीं किया माजरत के साथ, वो मुस्लिम लीग नवाज ने किया है, ठीक है, उसमें पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं था। वो नहीं चौधरी परवेज राय ने सीनियर मिनिस्टर भी तो बढ़ा लिया सी ना। नहीं वो अलग गल है, वो पीटीआई की गल है रही है मतलब जान वास्ते सर, वो पीटीआई की हुकूमत अकलियत में चली गई थी सर। मैं आपसे ये कर जब एमकेएम छोड़ के गई है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आज की पीटीआई की बात कर रहा हूँ, परवेज लाई की गल नहीं कर रहा। नहीं मैं वैसे कितने बजे चले गए हो? मैं अगर इस तरह गल पीपल्स करें पार्टी के मिजाज की बात कर रहा हूँ। तो, और अगर ये बात आप करेंगे सर, अगर अच्छा सर मेरी बात, अगर आप ये बात करेंगे तो मौलाना फजल रहमान यार हुकूमत 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਵਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ पे हो रहा है सर। मैं मौलाना ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? नहीं वो गेम दे च नहीं है ना, क्यों नहीं वो होएगा सर, क्यों नहीं? आजाद कश्मीर की मौलाना बात हो रही है। फजल रहमान अब जाके हुजूर आला पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करके बैठा, मौलाना की पार्टी, ये कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मौलाना की पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। आपको मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ, आप उस पर बहस करनी शुरू करें। ख्याल में कश्मीर के इंतखाब पे काफ़ी बात हो गई जी, और वो 1-2 दिन की बात है, जो होना वो है लग जाएगा पता। चले जी, कश्मीर के इशू पे काफ़ी बात हो गई है, तो अगला जो सेशन है उस पर बात करनी है हमने। हमारे DGISI और वज़ीर ख़ारजा गए हमें चाइना, वो सुने उत्थे कोई मामला ख़राब ने, और फिर इस्लामाबाद में एक आपको पता है कत्ल हुआ है एक बच्ची का, उस पर बात करेंगे। 1-2 और इश्यूज़ भी हैं, उस पर बात करते हैं। फिल वक्त आप ये वाला पोर्शन देखें, ये जो सेगमेंट है, और अगला सेगमेंट आपको कल यानी बरोज़ हफ्ता वो देखने को मिलेगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।